আচ্ছা, সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি। প্রাইভেট স্কুলে এনওসি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, অনেকটাই বলে দিয়েছি। এবার পরের প্রক্রিয়াগুলো কি কি করণীয় সেগুলো বলছি। এবার যেটা আছে, ডকুমেন্টস টু বি আপলোডেড পার্ট 1। দেখুন এখানে লিখেই আছে অল ডকুমেন্টস টু বি আপলোডেড in JPG or PDF format within 2 MB size। জেপিজি পিডিএফ ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে 2 MB সাইজের মধ্যে। প্রথমে কি দিতে হবে? কপি অফ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যালং উইথ কপি অফ লাস্ট রিনিউয়াল অফ অর ডিড অফ ট্রাস্ট। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি অথবা ডিড এবং ট্রাস্টের রিনিউয়াল কপি। 2 নম্বর, কপি অফ মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন of the society, deed of the trust with receipt of registration duly attested by the gazetted officer। রিসিপ্টটা গ্যাজেটেড অফিসারকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করে, যেহেতু অ্যাটেস্টেড করছেন রিসিপ্ট, সেটা জেরক্স কপি হবে অবশ্যই, এই জন্য অ্যাটেস্টেড করার কথা বলা হয়েছে। গ্যাজেটেড অফিসারকে অ্যাটেস্টেড করে সেটা এগুলো আপলোড করতে হবে। এই তারপর হচ্ছে কপি অফ রিজলিউশন ফর্মিং এমসি অফ দ্য ইনস্টিটিউশন উইথ লিস্ট অফ মেম্বার্স ইটিসি অফ হুইচ 2 শ্যাল বি সেকেন্ডারি টিচার্স ডালি অ্যাটেস্টেড বাই। সব ক্ষেত্রেই অ্যাটেস্টেড করে গ্যাজেটেড অফিসারের আপলোড করতে হবে। কপি অফ সার্ভিস রুলস ইটিসি ফর দ্য স্টাফ ডেলি অ্যাটেস্টেড বাই গ্যাজেটেড অফিসার। Copy of appointment letters of all the staff duly issued by the Secretary of the MC Managing Committee and duly received by the staff duly attested by gazetted officer. Copy of the acquittance roll of all the staffs for the last 4 months duly attested by the Secretary of the Managing Committee। acquittance roll মানে যেটা স্যালারি বা অনারারিয়াম দেওয়া হয় তার একটা খাতা থাকে, সেটাকে অ্যাকুইটেন্স রোল বলে। আচ্ছা, কপি অফ স্যাংশনড বিল্ডিং প্ল্যান ইন ইচ কেস whether owned or rented duly attested by gazetted officer। proposal if any for extension of the existing campus or building, certified copy of registered deed of the purchase of land etc of the institution, particulars regarding staff duly authenticated by the Secretary of the Managing Committee of the institution, particulars regarding roll strength in the secondary classes, particulars regarding contributory provident fund and professional tax of the staff of the institution, particulars regarding contributory provident fund professional tax বললাম। copy of the record for reserve fund in the name of the institution in the nationalized bank of the amount of rupees 60,000, মিনিমাম 60,000 টাকা কোনো ন্যাশনালাইজড ব্যাংকে জমা আছে ওই ইনস্টিটিউশন নামে, তার কপি। the audited statement of accounts of the institution for last 3 years, লাস্ট 3 বছরের অডিট অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট। প্লিজ অ্যাটাচ এ রোড ম্যাপ of the area showing the location of the institution if there are difficulties to get to it। copy আচ্ছা ওটা copy of পর্চা ল্যান্ড রেকর্ডের কপি। ফটোগ্রাফ অফ দ্য ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং ফ্রম ভেরিয়াস অ্যাঙ্গেলস, অনেকগুলো ফটোগ্রাফ আপলোড করতে হবে। কপি অফ ফায়ার সেফটি এনওসি আদার ডকুমেন্টস as are necessary and as indicated in the form, copy of declaration। এবার ডিক্লারেশনটা কিভাবে পাবেন সেটা এখানে বলে দিয়েছে। The applicant will have to download the declaration format from the download section available against the
respective serial which need to be sealed and signed by the appropriate authority of the school, and the PDF copy of the same will have to be uploaded again. The copy of declaration format will be as below. ওটা কোনো জায়গা থেকে ওই অনলাইন থেকেই ডিক্লারেশনটা ডাউনলোড করতে হবে, বা ডাউনলোড করলে ডিক্লারেশনটা এরকম দেখাবে বলেছে। All the particular furnished above are true and correct. We undertake to abide by all rules, notifications, circulars and orders issued by the state government of West Bengal Board of Secondary Education as the case may be from time to time. এবার সাইন কার হবে? সিগনেচার অফ দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। কাউন্টার সাইন করবেন চেয়ারম্যান অফ দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দ্য সোসাইটি অর দ্য ইনস্টিটিউশন। আমরা কাজটার শেষের দিকে চলে এসেছি। এবার স্টেপ 9, after furnishing all data as per the prescribed format in all the sections, following type of screen would appear in the dashboard. There would be 4 icons in the action column: view, edit, download PDF and send to DI for approval. Application is sent to DI is concerned that would not be editable mode. After verifying the complete data set, the applicant will have to send the application to the DIS concerned by clicking the respective button. তো স্ক্রিনটা দেখুন, এবার অনেকটাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। অ্যাপ্লিকেশান আইডি, আপনার স্কুলের নাম, ইয়ার অফ ফাউন্ডেশন, সেভ অ্যাজ ড্রাফট, তার পাশেই অপশানগুলো আছে হচ্ছে ভিউ, অ্যাকশান, ডাউনলোড, সেন্ড টু অ্যাপ্রুভেল। এবার দেখুন যে ডিআইয়ের কাছে সেন্ড হয়ে গেলে আর কোনো এডিট করা যায় না। এডিট অপশান দিয়েছে, ডাউনলোড করে এডিট দেখে নিতে পারেন কিছু ভুল আছে কি না। যদি ভুল থাকে ঠিক করে তারপর সেন্ড করবেন। এবার আপনি সেন্ড করলে আপনার স্ট্যাটাসটা দেখাবে। দ্য ইন্সপেকশান ইজ ইয়েট টু বি শিডিউলড। ইন্সপেকশান ডেট আপনি সেন্ড করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেট জেনারেট হবে না। এনওসি কাম রিকগনিশন সার্টিফিকেট, এনওসি কাম সার্টিফিকেট নট ইয়েট ইস্যুড। সেন্ড করার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলো দেখাবে। আগে যেগুলো বলেছিলাম এই যে বিভিন্ন ডকুমেন্ট পিডিএফ, ওগুলো ডাউনলোড করার পর কিন্তু এগুলো হবে আপলোড করার পর। After sending the online application to DIS, the status would be reflected according as reflected in the following image. However, after processing the each level, the status would be reflected according to the applicant dashboard. আচ্ছা, প্রথমে আপনি তো সেন্ড করে দিয়েছেন, তাই একটা সাকসেসফুল মেসেজ দেখায়, সাকসেসফুলি সেন্ড টু ডিআই ফর অ্যাপ্রুভেল। এই অ্যাপ্লিকেন্ট আইডি, ইনস্টিটিউশন নেম, ইয়ার অফ ফাউন্ডেশন, সেন্ড টু ডিআই ফর অ্যাপ্রুভেল। ভিউ করতে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন। কিছু সময় পর এটা দেখাবে। ইন্সপেক্ট ডে নট ইয়েট শিডিউল, এনওসি রেজিগনেশন সার্টিফিকেট নট ইয়েট ইস্যুড। স্টেপ 10-এ কি বলেছে? আফটার ফরওয়ার্ডিং দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন টু ডিআইএস কনসার্নড ফর প্রাইমারি স্কুল, DIS primary education, and for secondary school, DIS secondary education, hard copies of the same along with all enclosures need to be submitted at the respective DIS office. Office of the concerned DIS would accept the same and give such input in the online system, and a receipt copy would be generated in this regards from DIS login. Which need to be given to the concerned applicant. Sample copy of such receipt would be as per following. দেখুন আপনি সেন্ড করে দিলেন, এবার ডিআই এন্ডে সেন্ড করার পর যেটা ডাউনলোড হবে সেই ডাউনলোডের সমস্ত ডাউনলোড জিনিস এনক্লোজার ডিআই অফিসে জমা করতে হবে। জমা করলে ডিআই অফিস সেটা অ্যাপ্লিকেশানটা যে রিসিপ্ট হয়েছে তার জন্য একটা ওই অনলাইনে জেনারেট হবে রিসিপ্ট কপি,
এরকম একটা রিসিপ্ট কপি আপনাকে দিবে অফিস অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কলকাতা। এই রিসিপ্ট ফরম্যাটটা এরকম আছে, এখানে লিখে দেবে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল প্রাইমারি কলকাতা, অর্থাৎ সেকেন্ডারি সেকশানে হলে সেকেন্ডারি কলকাতা। এগারো, আফটার রিসিভিং দ্য অ্যাপ্লিকেশান, এবার আপনার কাজ নয় ডিআইয়ের কাজ। কনসার্ন ডিআইএস will verify the details and make return the online application with specific reason or would fix the date of DLIT inspection. If returned back to the applicant label, that would be available at the applicant login, and if the DLIT inspection date is fixed by the DIS, such date would be such date would also be available at the applicant dashboard as depicted below. আচ্ছা দেখুন এইরকম একটা আসবে, অ্যাপ্লিকেশন আইডি, স্কুলের নেম, ইয়ার অফ ফাউন্ডেশন। আচ্ছা যদি রিজেক্ট করে দেয়, ওখানে বলা হচ্ছে রিজেক্ট করে দিলে আপনার লগ ইনে এসে যাবে কারণ শো কেন রিজেক্ট করেছে। আর যদি ওটা উনি অ্যাকসেপ্ট করেন তখন DLI ইন্সপেকশন ডেট এখানে একটা দিবে, ওই দিনে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে ইন্সপেকশন টিম এসে ইন্সপেকশন করবেন। এবার দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন উড বি আপডেটেড ইন দ্য ড্যাশবোর্ড অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট আফটার প্রসেসিং at each level. If the NOC come recognition certificate issued, that would also be available at the applicant login like the following. ইন্সপেকশন হয়ে গেল ডিআই অফিস থেকে, তারপর ইন্সপেকশন হয়ে গিয়ে কিছুদিন পর এরকম একটা আপনার লগ ইনেই আসবে, অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইনে আইডি, স্কুলের নাম, ইয়ার ফাউন্ডেশন, স্ট্যাটাসটা দেখাবে এনওসি কাম রিকগনিশন সার্টিফিকেট ইস্যুড, ইস্যু হয়ে গেছে এনওসি বাংলা শিক্ষা পোর্টালের, এখানে ডাউনলোড করে নেবেন। এই ডেট এখানে ভিউ মানে ওই এনওসি কাম রিকগনিশন সার্টিফিকেটটা দেখাবে। দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট মে ডাউনলোড দ্য এনওসি কাম রিকগনিশন সার্টিফিকেট বাই ক্লিকিং অন ভিউ বটম, ভিউ বটমে ক্লিক করে দেখতে পারেন, ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড তো অবশ্যই করবেন কারণ এটা লাগবে। এই হচ্ছে টোটাল বাংলা শিক্ষা পোর্টালের এনওসি পাওয়ার যে টোটাল প্রসিডিওরটা আমি বলে দিলাম, অনেক বড় ভিডিও, দুটো পার্টে করতে হলো। এইভাবে করবেন প্রাইভেট স্কুল, আনএডেড প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি, সবার ক্ষেত্রেই এটা একই রকম। এটা আপনাদের করতে হবে, তাহলে আপনার বাংলা শিক্ষা পোর্টালের এনওসিটা পাবেন, যেটা পরবর্তীকালে আপনাদের স্কুলের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অনেক সময় আমার সঙ্গে আছেন, ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার।